اس کا پارٹ 3 انشاءاللہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اب یہ دیکھیے جو میں ان سے پوچھنے جا رہا ہوں آپ کو معلوم ہے؟ یہ دیکھیے گا, اگر آپ کو معلوم ہے تو قسمت آپ کی ہے. جی عابد بھائی آپ نے گھر میں پوچھے گا آپ کو معلوم ہے کہ نہیں, گھر والے باہر بھی پوچھیے, یہ باتیں معلوم ہونا ضروری ہے, بیسک ہے انشاءاللہ. نبی کسے کہتے ہیں؟ جس انسان کو اللہ پاک نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو اسے نبی کہتے ہیں. ماشاء اللہ. اللہ پاک نے سب سے پہلے کس نبی کو پیدا فرمایا؟ اللہ پاک نے سب سے پہلے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام داؤد السلام موسیٰ پیدا فرمایا. جواب غلط ہے آپ کا. سب سے پہلے کس نبی کو فرمایا؟ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو. یاد آیا؟ بتائیے. غلطی سے مت ڈریے, یاد رکھیے. کچھ لوگ غلطی سے ڈر جاتے ہیں. یاد رکھیے غلطی تو انہیں سے ہوتی ہے جو کوشش کر رہے ہیں. گرتے ہیں میدان میں جو شہ سوار ہیں, وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. اس کا مطلب سمجھیں, یعنی ارے میدان میں وہی گرتے ہیں جو گھوڑی پہ سوار ہیں, جو سوار ہے نا. جو چھوٹا بچہ گھٹنے کے بل چل رہا ہے وہ کیا گرے گا, وہ تو پہلے سے ہی زمین پر ہے. تو اگر آپ کی غلطی ہو رہی تو لڑیے نہیں, غلطی ہو رہی اس کا مطلب آپ کوشش کر رہے ہیں. سمجھیں, جو گاڑی گیرج میں کھڑی ہوتی ہے اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا, اسی کا ہوتا ہے جو روڈ پہ چلتی ہے. اس کا مطلب آپ ماشاء اللہ کوشش کر رہے ہیں, اور اچھی کوشش کیجیے. آپ بتائیے دنیا میں سب سے پہلے کس نبی کو پیدا فرمایا گیا؟ اللہ پاک نے سب سے پہلے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام. ماشاء اللہ. اور دنیا میں تشریف لانے والے آنے والے سب سے آخری نبی کون ہے؟ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے سب سے آخری نبی ہیں. کیا ہمارے نبی کے بعد بھی کوئی نبی نیا پیدا ہو سکتا ہے؟ جی نہیں, ہمارے نبی کے بعد کوئی نیا نبی نہیں. ہاں, کیونکہ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. آپ لوگ کہیں گے سب سے آخری نبی, کیا کہیں گے؟ زور سے نعرہ لگائیے. محمد, ہم کہیں گے محمد مصطفیٰ, اور آپ کہیں گے سب سے آخری نبی. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. زور سے محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. لا نبی بعدی, حضور کے بعد کوئی نبی نہیں نبی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. آخری نبی خاتم النبیین نبی ہیں جن کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. جو یہ عقیدہ رکھے کہ کوئی نیا نبی پیدا ہو سکتا ہے وہ کیا ہے؟ مسلمان ہے یا کافر؟ ہاں وہ کافر ہے, وہ مسلمان نہیں جو نبی. ٹھیک ہے. اگر کوئی نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی نبی کا جھوٹا دعویٰ کرے تو اسے کذاب کہتے ہیں. کذاب مطلب؟ کذاب مانے سب سے بڑا جھوٹا. ٹھیک. کیا تمام انبیاء کرام علیہم السلام, انبیاء مطلب نبیوں, کیا تمام نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں؟ جی ہاں, تمام انبیاء اکرام اپنے قبروں میں زندہ ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی تمام زندہ ہیں. کیسے زندہ ہیں؟ حدیث پاک میں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. یہ صحیح حدیث ہے, ابن ماجہ شریف کی صحیحین میں سے ہے. کیا سیاستہ میں سوری کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے. کیا کہا؟ بے شک اللہ پاک نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسم کو کھائیں. فنبی اللہ حی, تو اللہ کے نبی زندہ ہیں. دیکھیے خود صحیح حدیث میں ہے, اب کوئی نہ پوچھے کہاں لکھا ہے. صحیح حدیث فنبی اللہ حی, تو اللہ کے نبی زندہ ہیں. یرزق, رزق دیے جاتے ہیں. تبھی تو میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت, امام عشق و محبت سیدی مرشدی امام احمد رضا خان, میں تو اعلیٰ حضرت والا ہوں, اور آپ اعلیٰ حضرت والے ہیں. آپ بھی الحمدللہ فقط سے کہیے میں اعلیٰ حضرت والا ہوں. اعلیٰ کا عقیدہ کیا تھا کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. کیا زندہ ہے واللہ, تو زندہ, واللہ مطلب اللہ کی قسم. اللہ کا عقیدہ ہے کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. یعنی یا رسول اللہ مجھے نہیں دکھائی دے رہے نا, آپ زندہ ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ رہنا ہے انشاءاللہ. زندہ نبی کے زندہ ماننے والے رہیں گے. وہ منافق ہے مردہ جو کہے تجھ کو مردہ, یہ نزدی منافق ہے گندہ ہے واللہ, جہنم میں نام اس کا کندہ ہے واللہ, جو کہے تجھ کو مردہ وہ خود ہو جائے مردہ. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اب بتائیے تمام نبیوں کے سردار کون ہیں؟ تمام نبیوں کے سردار ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رب العزت نے کنز الایمان شریف جو ترجمہ قرآن ان کا, اس میں نبی کے معنی کیا ہے, نبی کا کیا معنی بتایا ہے؟ غیب کی خبر دینے والا. اچھا ماشاء اللہ. نبی کا مطلب ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا. کیا بات صحیح, آپ کا جواب تو بہت صحیح ہے. تو جو غیب نہ بتائے وہ نبی نہیں, اور جو غیب بتائے وہ نبی ہے. اب ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ نبی غیب کی خبر دیتے ہیں. کیا عقیدہ ہے؟
नबी कहते हैं उसे, है ना। और कुछ लोगों का कहना है कि नबी गैब नहीं जानते, तो वो नबी कहाँ हुए? जो गैब ना जाने वो नबी कहाँ हुआ? व्हाट इट? चलिए कुछ नबियों का नाम बताइए, अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को नाम बता दीजिए, पहला कोई भी आगे पीछे। अच्छा सर, पहला हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम, दूसरा हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम, तीसरा हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, चौथा हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम, पांचवा हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम, छठा हजरत सैयदना माशाअल्लाह। हमारे आप प्यारे सल्लल्लाहु आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, क्या? खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों में आला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा, हमारा जोर से कहिए, हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा। हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। हमारा नबी। गम जदों को रजा मुज्दा दीजिए, क्या हालत कह रहे हैं? गम वालों परेशान मत हो, मुज्दा मतलब खुशखबरी, खुश हो जाइए। गम जदों को रजा मुज्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा, हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। मांगने वालों तुमको यूँ चाहिए, मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए? क्यों दुनिया वाले से मांगते हो? अरे मांगना है तो अल्लाह से मांगो, अल्लाह के नबी से मांगो, क्योंकि नबी अल्लाह के अता से देते हैं। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और कैसे देते हैं? ये सच है कि सब कुछ खुदा देता है, ये सच है कि सब कुछ खुदा देता है, मगर जो भी देता है दस्ते खैरुल वरा से देता है। यानी अल्लाह जो भी देता है, देता सब कुछ अल्लाह है, मगर नबी के हाथ से देता है। नबी के हमारा अकीदा क्या है? रब है मुअती, यानी रब देने वाला है, रिज़्क़ रब है मुअती, ये है कासिम, कासिम मतलब बांटने वाला। देखिए है कि देने वाला है कि बांटने वाला? अल्लाह देने वाला है और नबी बांटने वाले हैं। सही हदीस है, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, बुखारी शरीफ की हदीस है। बेशक मैं कासिम हूँ, बांटने वाला, और अल्लाह देने वाला। रब है मुअती, ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये हैं। उसकी नेमत, रब की नेमत, उसकी नेमत इनका सदका, देता वो है दिलाते ये हैं। हमारा अकीदा क्या है? देने वाली ज़ात है अल्लाह की। क्या अकीदा है? देने वाली ज़ात है अल्लाह क्या? की, देने वाली ज़ात अल्लाह की, देने वाली ज़ात है अल्लाह की, मगर दिलाना मेरे हुजूर का है। क्या? मगर दिलाना मेरे मगर हुजूर दिलाना का है। मेरे हुजूर का है। ये ना कोई समझे कि नबी मदद नहीं कर सकते हैं, वली नहीं। अरे नबी वली मदद करते हैं, मगर अल्लाह की अता से। ज़रा सोचिए एक शॉर्ट में, अल्लाह की अता से दवा शिफा देती है। जब अल्लाह की अता से दवा शिफा दे सकती है, तो अल्लाह की अता से नबी शिफा क्यों नहीं दे सकते? अल्लाह की अता से गौस पाक वली शिफा क्यों नहीं दे सकते? बेशक दे सकते हैं, वो देते हैं। और कितना देते हैं? इतना देते हैं कि वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। धारे चलते हैं अता के वो है पतरा तेरा, सारे खिलते हैं सखा के वो है ज़र्रा तेरा। और कितना देते हैं? क्या क्या मिलता है नबी से? क्या क्या मिलता है? दुनिया, दीन, कमाई, पढ़ाई, क्या क्या मिलता है? नबी औलाद दे सकते हैं, नबी कपड़ा दे सकते हैं, नबी खाना दे सकते हैं, नबी ये दे सकते हो, दे सकते हैं। अरे सुनिए क्या क्या देते हैं। मिलता नहीं दो जहां को तेरे दर से क्या नहीं है, मिलता नहीं दो जहां को तेरे दर से क्या नहीं है, एक लफ्ज़ नहीं है जो तेरे दर पे नहीं है। यानी नबी से क्या नहीं मिलता? सिर्फ नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? नहीं मिलता, बाकी सब मिलता है। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। एक आखिरी बात, बहुत से लोग को बात समझ में नहीं आती। अब जिनकी अकल अंधी तो क्या, जिसका मुंह सड़ा उसको टेस्ट नहीं दिखाई, अंधे को सूरज नहीं दिखाई देता। अब जिसका दिल ही अंधा है उसको नबी की ताकत दिखाई नहीं देती। सुनिए, नबी खुदा, आपको खुदा कौन देता है? नबी दिलाता है। खुदा से कौन मिलाता है? नबी। जब नबी खुदा से मिला देते हैं तो खुदाई से क्यों नहीं मिला सकते? जो चीज़ खुदा की है वो चीज़ नबी दिला सकते हैं। हाँ, फ़र्क इतना है कि नबी जब भी देते हैं अल्लाह के देने से देते हैं, बगैर अल्लाह की परमिशन के नहीं देते। अल्लाह की अता से देते हैं, बगैर अल्लाह की नहीं देते। इतना सा अक़ीदा है। कहाँ से शिरक हो गया? शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मज़हब पे लानत कीजिए। याद रखिए, हम हैं अहले सुन्नत वल जमात।